نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے مقدس رسول ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کروں گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گلہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گلہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو رات کے حصے میں ایک چور آیا۔ میں نے چور کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے اسے سخت ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس چور پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فعل اسیرکا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے چور کو پکڑ لیا تھا اور میں کہا کہ تمہیں نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چور نے کہا، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے چور کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ وہ چور کل ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین تھا، میں چور کے انتظار میں تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چور کل ضرور آئے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ چور کل ضرور آئے گا۔ ٹھیک رات ہوئی، رات کے کچھ حصے میں پھر وہ چور نظر آ گیا۔ میں نے اسے گلہ بھرتے ہوئے پکڑ لیا، کہا میں تمہیں نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا، نبی کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا۔ چور نے کہا، میں حاجت مند ہوں، میں بہت محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، ہمارے بیوی بال اور بچے ہیں، مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فعل اسیرکا، اے ابو ہریرہ تمہارے
तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मुझे अपने बीवी बच्चों की शिकायत करने लगे। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह, मुझे रहम आ गया उस पर और मैंने उसे छोड़ दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, चोर ने तुमसे झूठ कहा, वो जरूर कल तुम्हें फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मुझे भरोसा हो गया, मुझे यकीन था। मैं चोर के इंतजार करने लगा। ठीक रात हुई, रात के हिस्से में फिर चोर हाजिर हो गया और गल्ला भरने लगा। मैंने चोर को पकड़ लिया कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तुम हर दिन यही कहते हो कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं तुम्हें नबी की बारगाह में लेकर के जाऊंगा, नबी की खिदमत में पेश करूंगा। तो चोर ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमात बताता हूँ जो तुम्हारे लिए नफा देगा, जो अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा, जो तुम इत्मीनान और सुकून के साथ सो जाओगे और शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस चोर को छोड़ दिया। जब चोर को छोड़ा तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह मुझसे फिर फरमाया, अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या हुआ? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे एक ऐसा कलमा सिखाया है, एक ऐसा वजीफा बताया है जिसकी वजह से मुझे फिर रहम आ गया। या रसूल अल्लाह, मैंने चोर को छोड़ दिया। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो उसने कहा सच कहा, मगर वो बहुत बड़ा झूठा है, वो बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है वो चोर कौन था? आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, वो चोर कोई और चोर नहीं था, बल्कि वो चोर नहीं, बल्कि वो तो शैतान था। वो शैतान तुमसे हर दिन गुफ्तगू कर रहा था, वो शैतान था, मरदूद था, इब्लीस था। ए अबू हुरैरा, वो इंसान नहीं था, शैतान था। इस हदीस पाक से पता ये चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। जभी तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो चोर कल फिर आएगा। और इससे ये भी पता चल गया कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो चोर कल तुम्हें फिर आएगा। और इससे ये भी पता चला कि अगर सोते वक्त अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है, जो रात भर उसकी हिफाजत करता हुआ नजर आता है। हम तमाम लोगों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ईमान रखने और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।